स्वामी सकल कथा का अंतर्यामी 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 रखा एक हमारा स्वामी हमारा स्वामी। रखा एक हमारा स्वामी हमारा स्वामी। सोए चिंता जागे चिंता जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी हमारा स्वामी। कल सुख वसे बाहर सुख पाया कहो नानक गोर मंत्र दृढ़ाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया हमारा स्वामी रखा एक हमारा स्वामी हमारा स्वामी। सकल कथा का अंतर्यामी 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 रखा एक हमारा स्वामी हमारा स्वामी। सकल कथा का अंतर्यामी अंतर्यामी।
सिख पंथ की माया नाज हस्ती सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी धर्मवीर सिंह जी जो अपने इस टूर विच अपनी आखिरी इस हाज़री विच आप संगतां दे नाल विचारां दी सांझ पा के गए हैं। जांदे जांदे बड़े एक नुकते दे उत्ते विचार अपनी छड्ड के गए हैं। मैं छोटे जे नुकते नूं अपनी कविता विच बयानात करके प्रारंभ कीते हुए मजमून मैं तुहाडे चरनां च रखना चाहुंदा। गुरदेव सिंह मान एक कवि होए ने, बड़ी सुंदर एक अपनी किताब है उसकी मान सरोवर, जिहड़ा भाई साहब उन्होंने वाकियात बयान किया है उसनूं उसने अपनी कविता विच बयानात करने का यतन किया है। साझा करन तो पहला आप जी की इजाजत चाहुंदा हां। प्यार सत फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वो लिखदा कहंदा, जां चमकौर गड़ी दे विचों कुंडियां कुंडियां मुछां वाले, मशरे वैरी दल दे अंदर कुददे गए ओ बीर नराले, जां शमा दी सैनत उत्ते मर गए हो परवाने झल्ले, जा करदे गए गल दे हारों उसदे मोती कल्ले कल्ले, एदे इश्क च होए अन्ने हंझुआं नूं सिंह रोक ना सके, वेख के दा खिड़िया मत्था फिर भी दिल नूं टोक ना सके। कहन लगे हे कलगियां वाले, दुश्मन दा कोई अंत ना आवे, लैके लख हजारां फौजा प्या गड़ी नूं घेरा पावे, जिवें किवें हो सकदा है छेती इत्थों तुर जा साइयां, अपनी जिंद कीमती लैके जूं जाने तू मुड़ जा साइयां, तेरे अखां मीटण उत्ते वरत जाएगी सुन जहानी, नवा चढ़ाया सच दा सूरज हो जावे ना किधरे फानी, तू बच जावे तां जम पैसन, साडे जइयां फौजां लखां इस गड़ी चों बाहर निकल के जिथे पईयां तेरियां रखां, गिदड़ों शेर बनांदियां जासन, चिड़ियों बाज तुरांदियां जासन, ओ एहो जिहां के वैरी फौजां मिट्टी विच मिलांदियां जासन, साडे लई जे जा नहीं सकदा तुरजा करके जा दुहाइयां, तैनूं सौ सिੱਖੀ दी अड़िया तुरजा सिੱਖੀ खातर साइयां। कहन लगा वो सुन सुन गल्लां, गुरदेव पिता कहन लगा वो सुन सुन गल्लां, अखां करके लाल अंगारे, खाके फट कलेजी अंदर फट्टड़ शेर जिवें भुब मारे, सिंगो बस खामोश हो जाओ, मैं सुनना कुछ होर नहीं चाहुंदा, इस गड़ी दे विचों बच के मेरा एक भी वाल नहीं जांदा, जिन्ना जिगर दे टोटियां खातर वटे लाल कुहाए ने मैं, जिन्ना दी जिंदगानी खातर हीरे घोल कमाए ने मैं भी उन्हां दे मरण तो पहला अपना आपा वार देंगा, ए जिस्म दी खाकी नैया खूनी नैह विच तार देंगा, डुब जासी ओ जीवन नैया, चप्पू तेग जिन्हों नहीं खैना, जो डुब जाना मजियां नूं मेहना, तू भज जाना मर्दां नूं मेहना, जद तक मेरे जिस्म दी बोटी बोटी तलवारां ते नाच ना नचे, मेरे जिस्म दा आखिरी कतरा धरती उत्ते पै ना रचे, तदे तक तां शेर जवानों सुख दा सा कोई आ नहीं सकदा, उदों तक तां कदे गोबिंद सिंह इस गड़ी चों जा नहीं सकदा। सिंह नरासे जे तद हो गए, सोचा अंदर पै गए सारे, बुझनो क्षमा बचाइए कीकू, सोचन पे पतंग विचारे, दया सिंह दे दिल कुछ आई, बुलियां वेसी ओ मुस्काया, चार सिंगां नूं नाल मिला के फिर दाते दे सावें आया, गर्ज क्या सुनो गोबिंद सिंह, हुण लहजा बदल गए, गर्ज क्या उस सुनो गोबिंद सिंह, अगे सी हर सिंह तरले पांदा, पर हुण तैनूं पंथ खालसा इस तरह है
हुक्म सुनांदा, इस गड़ी दे विचों छेती अपना आप बचा के लै जा, भावें तेग विखा के लै जा ते भावें भेस वटा के लै जा। पर तू इस हुक्म नूं सुन के दो अखर भी कह नहीं सकदा, हुण तू जूझण खातर पल भी इस गड़ी च रह नहीं सकदा। झटपट उन्हां लाल अखां ते पै गए सन पलकां दे परदे, जू दरबारी शाह अपने दा चुक चुक के सन आदर कर दे। कलगियां वाले सीस नूरी है सी इंज झुकाया होया, जो शाहां दे शाह दे अगे कोई मतैत सी आया होया। तिन्ना सिंगां नूं नाल लै तुरिया, पीर हिंद दा बणिया तणिया, मूंह चुंगला पा गई दुनिया, पंथ गुरु गुर चेला बणिया। काली बोली रात तो डर के चंन ने अपना मुंह छुपाया, रुख ते पर्वत सहमे जापन अंबर बिजली कड़क डराया। थां थां उत्ते खड़े संतरी, मोढियां उत्ते चुक बंदूकां, एक दूजे नूं चुस्त कर ली उच्ची उच्ची मारन कूकां। उस वेले बेखौफ जिहा कोई तुरिया जावे नवां वपारी, पूंजी इस खूनी मंडी नूं दित्ती जिसने अपनी आप उधारी। रण चो राती सूरा ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ, ਐ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਠੇਡਾ ਵੱਜਾ। ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੰਭਲਿਆ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਫੇਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਜੀ ਸਾਕੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਸਾਕੇ ਰੂਹਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੋਹ ਲਾਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਭੁੱਲਾ ਜੰਗ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਸਿੰਘੋ, ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰਾ ਠੇਡਾ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਅਜੀਤ ਦੀ ਸਿੰਘੋ। ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਚਿਪਟ ਗਏ ਚਟਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਧਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਸ਼ ਵੀਰ ਦੀ ਰੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਸ ਇਸ ਦਾ ਖਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਿਰਜ ਗਿਰਜ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਠੀਕਰ ਭੱਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਦਾ। ਜਾਤਾ ਗਿਰਜਾ ਆ ਕੇ ਮਾਸ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਤਾਈਂ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਮਾਨਤ ਸਿੰਘੋ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਸਿੰਘੋ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਤਾਈਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ और ये बचन आख्या सी, इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। मेरे हजारां पुत्र, उन्हां हजारां पुत्रां चों कुछ नूं कल नूं तुसां ने मैदाने जंग च मूतकी दी लड़ाई च लड़दियां होया वेखिया। लड़ाई एडी भयानक सी, इस लड़ाई च अंग्रेजां दे चोटी दे जरनैल निकलसन, मैकास्किल और बोल्टन, ब्रिगेडियर बोल्टन, ये तिने ही मारे गए। बहुत सारे होर अंग्रेजी अफसर और देसी अफसर मारे गए। 2000 तो वध अंग्रेजी सैनिक जेड़े सन रण तत्ते विच रह गए। खालसा फौज जित चली सी, जां बेईमान लाल सिंह अपनी निजी फौज 4000 डोगरा और मुसलमान फौज नूं लैके मैदाने जंग च दौड़ गए। अंग्रेज हैरान सन और कहंदे हन, ये सारी दी सारी लिखत उन्हां दी हवाला वो दे रहे हैं। कहंदे सी हैरान सा, इन्हां दे लीडर दौड़ चुके हैं पर खालसा फौजां अजे तक लड़ रही हैं। शाम पई, लड़दियां लड़दियां खालसा फौजां पिछां हटियां ते रात नूं खाली पे मैदान च ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਤੋਪਾਂ अंग्रेजां दे हत्थ आईयां।
ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਟਲਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਸੂਰੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਠ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਟਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਲਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ। ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਐਡੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। 32,247 ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜਿਆ 22 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1845 ਈਸਵੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਵਰਗੇ, ਬਿਲਡਅਪ ਵਰਗੇ ਔਰ ਲਿਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਵੀਲਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਏਡਾ ਕਹਿਰੀ ਹੱਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨੇ 6-7 ਤੋਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤ ਹਿੱਤ ਕੱਲ ਦੀ ਆਰਡਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਹੈਰੀ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਬਿਲਡਅਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਵਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਲਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਦੌੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਥੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ। ਹਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੋਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁੱਲਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੋਪ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੋਪ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਟਲਰ ਨੂੰ, ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੋਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਠੁਕਿਆ ਹੈ ਗੁੱਲਾ ਫਿਰ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅੱਗ ਵਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡਅਪ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੁਝ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਦੌੜ ਗਏ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, 67 ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ। ਗੱਫ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਸਨ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਹਾਰੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਹਾਰਨਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੜੀ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਜੋਗਿਆ ਸਰਦਾਰਾ, ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆ ਛੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਨਈਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁੱਢਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਈ ਹੈ ਕਲਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਲਈ। चिट्ठी लिखी महारानी ने श्याम सिंह नूं, लिखी महारानी ने श्याम सिंह नूं, बैठ होगी चित विच तार सिंगा। चिट्ठी लिखी महारानी ने श्याम सिंह नूं, बैठ होगी चित विच तार सिंगा। जंग मुद की फेरू शहर वाले सिंह आए ने, सिंह आए ने, सिंह आए अंग्रेज तो हार सिंगा।
ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਮੁਦਕੀ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਜੱਗ ਦੇਂਦਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰੀ ਤਾਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਜਾਸਣ ਜਿੰਨੇ ਬਦਲੀ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੀਰ ਲਾਏ ਜਾਸਣ
ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਸੀ। ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਮਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਅਟਾਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਗਮਲ। ਜਗਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਧੀਰਾ। ਧੀਰਾ ਘੁਲਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗਵਈਆ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੌਂਕੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਇੰਦੜਗੜ ਕੌਂਕੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਘਰ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਨੇ ਕੌੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੌੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਤੇ ਗੌੜਾ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 7-8 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕੌੜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੌੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ, ਮਾੜੀ ਕੌੜ ਸਿੰਘ, ਮਾੜੀ ਗੌੜ ਸਿੰਘ, ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ, ਮਾੜੀ ਉਦੋਕੇ, ਐਸੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਧ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਗੌੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਡਾਕੂ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਘਰ ਇਸ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ। 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਛੱਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਤੇ 3 ਛੱਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਛੱਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਗੌੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੌੜ ਸਿੰਘ, ਮਾੜੀ ਗੌੜ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਛਡਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਣੀਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਣੀਕੇ ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੌਤ ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣੀਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮਰਦ ਦੀ ਅਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੋ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਦੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ
ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ 9 ਹੋ ਕੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਇਹ ਸੀ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਵੱਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ। ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਮਿਲੀ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦਿਲ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਣ ਸਰਦਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਚੜਿਆ ਖੂਨ, ਨੇਤਰ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਕਾਂਟਾ ਬੁਰੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਬਦਲਣੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੰਗਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤਾਈਂ ਟੁੰਬਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਲਕਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਕਲਮ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੱਲ
ਮਰਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੇ 10 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਤੇਗ ਔਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਡਾਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਆਣ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਦਕੀ ਔਰ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਆਦਿ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਝ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਰ ਗਏ ਤਖਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਖਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਖਤਾ। ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਪਈ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਕੰਠ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।